أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير شر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير شر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا وصاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح بنية القبول وتمام كل سول معمول وصالح الشأن ظاهر وباطنا في الدين والدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيرة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid darin amin. Gimana ini? Lanjut. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah hati sana Muhammad wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'athu maqama Muhammad alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Rabbighfir li wal walidayya 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 Allahumma barik lana fil mulki ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi fid darin amin. Barusan azan ya, akhirnya berhenti. Sebenarnya kalau ada azan boleh berhenti, boleh lanjut. Karena ini juga membahas ilmu. Maksudnya ada majelis bahas ilmu, boleh lanjut karena baru dimulai, ya sekalian aja ditunggu adzannya. Boleh lanjut, boleh dengar adzan dulu. Mana yang lebih afdol? Ya kurang lebih sama. Yang tidak afdol itu yang tidak dengar adzan, ya tidak ngaji. Nah itu yang paling tidak afdol itu. Bismillah. Kemudian kalau misal kayak tadi ada azan itu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sami'tumul adzan idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau ini hadis Nabi berkata, kalau kalian mendengarkan azan faqulu misla ma yaqul, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin Allahu akbar, ya kita jawab Allahu akbar ya. Kayak biasanya ya. Kemudian setelah itu sampai terakhir la ilaha illallah gitu ya biasanya selesai adzan nih.
Tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Kemudian bersolawatlah kepada aku bersolawatlah kepada aku, karena barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali, Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Maksudnya Allah Ta'ala mengampuni dosanya 10. Ini biasanya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Sholawat dulu baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah ya. Kemudian setelah membaca doa itu minta semaunya. Karena antara azan sampai iqamah itu doa termasuk waktu-waktu yang mustajab. Sing punya anak kepingin anaknya jadi orang soleh, yang belum punya istri kepingin apapun hajatnya, minta selagi itu yang kebaikan. Lanjut kitab dari Syarah Ratibul Haddad, masih dalam zikir yang kedua, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini minggu kemarin kan sudah dikasih tahu beberapa fadilah dari dari zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bahwasanya itu adalah tanaman-tanaman daripada surga. Setiap kita bersolawat, setiap kita membaca zikir tersebut, nambah lagi kebun kita di surga. Setiap tambah banyak atau kebunnya tambah banyak, tambah indah. Ini disebutkan wa anhu annahu kan yaqul ala ukhbirukum an wasiyati Nuh ibnahu hina hadarahul maut. Ismari. Iki. Belum. Saya Nabi Nuh belum. Disebutkan bahwasanya ada salah satu wasiatnya Nabi Allah Nuh hina hadarahul maut, tatkala Nabi Allah Nuh didatangi oleh maut, alias dalam keadaan sakaratul maut. Faqala inni wahibun laka arba' kalimat. Ini Nabi Allah Nuh sebelum dicabut nyawanya oleh Allah ngasih wasiat ke anaknya, wasiat terakhir. Berarti wasiat terakhir ini biasanya penting ya. Penting. Masa ada orang yang mau masih sudah sakaratul maut perlu-perlunya manggil anaknya ngajak ngobrol, kan enggak mungkin, kecuali sesuatu yang penting. Anaknya dikasih tahu inni wahibun laka arba' kalimat bihinna qiyamus samawati wal ard wa hunna awwalu kalimatin dukhulin 'ala Allah wa akhiru kalimati khurujin min indih. Ini aku kasih 4 kalimat yang mana kalimat ini menjadi qiyamus samawati wal ard, itu termasuk pondasi-pondasi dari langit dan bumi. Berdirinya langit dan bumi karena adanya kalimat-kalimat ini. Dan itu adalah kalimat yang pertama masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir juga. Walau wuzinat bihinna a'malu bani Adam lawazanathu. Kalau misal amalnya Bani Adam, para manusia ini, amalnya semua orang dikumpulkan, amalnya dikumpulkan semua jadi satu, kemudian dikasih timbangan yang satunya, yaitu 4 kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalimat yang 4 itu, yang sedikit itu bisa mengalahkan semua amalan Bani Adam. Nah, ini bukan amalan-amalan yang biasa, bukan remeh. Fa'mal bihinna wastamsik hatta talqani, kata Nabi Allah Nuh, kerjakan ini, wastamsik, dan peganglah dengan teguh, hatta talqani, sampai kamu nanti ketemu aku di akhirat. Antakul, 4 kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walladzi nafsu Nuhin biyadih, dan demi yang megang jiwa Nabi Allah Nuh, law anna samawat wal ard wa ma fihinna wa ma tahtahun
wuzina biha ulail kalimat lawazanatun. Kalau misal langit, kemudian bumi, kemudian sampai yang ada di dalam bumi, bawah-bawahnya itu semua yang ada di dalam bumi, wa ma fihin, dan semuanya yang ada di bumi dan di antara bumi dan langit, semuanya itu berat tak? Ngangkat mobil bisa tak kita ngangkat mobil bisa tak? Ngangkat mobil satu tidak bisa, tidak kuat. Apalagi semua dunia yang ada di bumi dan seisinya dan sampai langit-langitnya, itu semua dijadikan dalam satu timbangan, kemudian ditimbang dengan 4 yang tadi itu, maka yang 4 itu mengalahkan semua timbangan itu. Artinya ini zikir yang sangat berbobot. Kalau kita tadi bacanya berapa kali? 3 kali, berarti dapat 3 kali lipat. Wa min safinati sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'anallahu bih. Dari kalamnya Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi adalah murid dari Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, termasuk murid kesayangan. Beliau belajar sama Habib Abdullah al-Haddad selama 40 tahun. 40, bukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 40 tahun, lumayan. Kalau mulai taklimnya itu umur 15 tahun, berarti ketemu lulusnya umur 55. Suwe ya. Beliau mengatakan arba'un subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadur bi ayyihinna bada'ta. 4 hal ini, 4 bacaan ini kamu tidak akan membahayakan kamu memulai apapun itu kalau kamu baca itu. Wahya afdalul kalam ba'dal Qur'an wa hunna minal Qur'an. Itu adalah ucapan kalimat-kalimat yang paling afdol setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Tidak mungkin ada yang lebih afdol dari itu. Ini yang lebih afdol setelah Al-Qur'an apa? Yaitu kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk dibaca ya, untuk dibaca tidak ada yang lebih afdol dari ini. Wa hunna minal Qur'an. Bahkan emang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu termasuk dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ada dalam Al-Qur'an sebutkan ya, wal baqiyatu sholihat. Ayat zikir yang 4 ini di Al-Qur'an disinggung dengan kata wal baqiyatu sholihat. Artinya sesuatu yang kekal, yang amal yang kekal, yang soleh. Itu disinggung dengan kata-kata al-baqiyatus sholihat dalam Al-Qur'an. Jadi zikir ini ada disinggung juga dalam Al-Qur'an. Wahiyya tudzi 'anil Qur'an man la yastati. Oh, kalau misal enggak bisa membaca Al-Qur'an. Misal aku tidak bisa baca Quran karena aku, misal ada orang perempuan mengatakan itu, aku sedang berhalangan, aku sedang seperti ini. Ya udah baca kata ini, bisa menggantikan dari Al-Qur'an. Man qalaha kutiba lahu bikulli harfin asyru hasanat. Barang siapa yang membacanya akan ditulis dalam setiap 1 huruf 10 ganjaran, 10 pahala, 10 kebaikan. 1 huruf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa itu? Berapa panjangnya itu, ada berapa huruf? Ada yang bisa ngitung? Sedikit kan ya, enggak terlalu panjang. Cuma 1 hurufnya 10 kebaikan. Fa idza fahimta dzalik, kalau kamu sudah paham tentang pahalanya itu. Fa inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'una harfan. Kalimat itu ada 40 huruf. Fa innaka idza qultaha salasan falaka alfu hasanatin wa mi'ata hasanah. Kalau kamu membacanya 3 kali, berarti 40 dikali 10, setiap 1 huruf ganjarannya berapa? 10. Kalau 40 berarti 400, ya kan? 10 kali 40, 400. 400 dikali 3 kali kalau kita baca ratib. Berarti
pahalanya adalah 1.200. Lumayan. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, lan usabbiha tasbihat ahabbu ilayya min an unfik bi adadihinna dananir fi sabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku ada yang lebih aku suka, yaitu dari ada yang aku sukai. Aku suka bertasbih, lebih aku senangi daripada aku berinfak dengan banyak dinar fisabilillah. Bertasbih tersebut lebih aku sukai daripada aku berinfak fisabilillah dengan dinar yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat tinggi. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan seperti itu. Wa fil muhadzab qala sallallahu alaihi wasallam ma yastati'u ahadukum an ya'mal kulla yaumin mithla Uhud amala. Qalu ya Rasulullah man yastati'u dzalik? Kullukum yastati'u. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, tidaklah kalian bisa mampu untuk beramal setiap hari seperti Gunung Uhud. Pahalanya yang seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud, paham? Gunung Uhud itu gunung besar ya. Gunung itu tidak mungkin kecil. Kalau kecil namanya lembah ya. Apa? Bukit. Bukit aja sama rumah kita jauh ya. Itu mengatakan, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang bisa seperti itu, beramal seperti amalannya setiap harinya seperti Gunung Uhud? Kullukum yastati'u, kalian semua sebenarnya bisa. Ya Rasulullah, huwa madza? Ya Rasulullah, apa itu? Qala subhanallah a'dham min Uhud, walhamdulillah a'dham min Uhud, wala ilaha illallah a'dham min Uhud, wallahu akbar a'dham min Uhud. Kalian cukup baca subhanallah, itu lebih dari Gunung Uhud, pahalanya lebih dari Gunung Uhud. Kemudian baca alhamdulillah, lebih dari Gunung Uhud. La ilaha illallah, lebih dari Gunung Uhud. Dan Allahu Akbar, lebih juga dari Gunung Uhud. Wa fihi akhraja Ibnu Wahab fi jami'ihi an Ka'ab, innallaha ikhtara minal bilad fakhtara Makkah. Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua tempat yang ada di muka bumi ini, yang dipilih yang paling afdol adalah tempat, yaitu adalah Makkah. Wa innallaha ikhtara minasyuhur fakhtaral ashhurul hurum. Allah taala memilih dari bulan-bulan yang ada, yang ada itu semuanya yang dipilih adalah Ashhurul Hurum, adalah 4 bulan haram. Wa innallaha ikhtara minal ashhurul hurum fakhtara dzal hijjah, wa innallaha ikhtara min dzil hijjah fakhtara al ashral awwal. Allah taala memilih dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Ashhurul Hurum ada 4 ya. Ashhurul Hurum ada 4. Yang dipilih dari Ashhurul Hurum, 4 bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah yang dipilih hanya ada 10 hari pertama, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa innallaha ikhtara minal ayyam fakhtara yaumal jum'ah. Allah taala memilih dari hari-hari yang ada, dan Allah taala memilih hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Wa innallaha ikhtara min sa'atil lail wan nahar wa ikhtara sa'atis sholawat. Wa innallaha ikhtara minal kalam fakhtara arba'an. Allah taala memilih waktu-waktu yang paling afdol, memilih waktu-waktu dari semua waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih adalah waktu untuk sholat. Kemudian Allah taala memilih dari ucapan-ucapan dan bacaan-bacaan, yang paling afdol itu adalah 4 kalimat ini, yaitu Allahu Akbar wa subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah.
Jadi 4 kalimat ini yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang ada di muka bumi. Kemudian ajibah dzakara sahibul qirtas hikayatan, diceritakan di dalam kitab Al-Qirtas. Kitab Al-Qirtas itu kitab karangannya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kitab Al-Qirtas itu kitab syarahnya Ratibul Attas. Diceritakan bahwasanya jin tatkala dia memikul beban yang sangat berat, yalhajuna bil baqiyatis sholihat, mereka langsung berbondong-bondong, mereka langsung dengan semangat membaca al-baqiyatus sholihat, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fatu'inuhum alal hamlil tsaqil, maka bacaan itu subhanallah yang tadi itu bisa membantu mereka dari pikulan yang sangat berat. Ini jin loh. Jin kalau kepingin dapat beban dia itu menjadi ringan, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jin. Kalau kita sebenarnya harus lebih. Jin wae pakai seperti itu. Wa qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirih an Sa'id bin Jubair anna Ibrahim wa Ismail alaihi salam kana inda raf'i qawaidil bait yaqulan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahwasanya Nabi Allah Ibrahim kemudian beserta anaknya Nabi Allah Ismail tatkala membangun pondasi-pondasi dari Ka'bah. Bangun pondasi Ka'bah, orang dua bisa. Bangun rumah orang dua, terus batu-batu kayak dulu itu batu-batu yang asli, murni, bukan bataku ringan ya. Bataku ringan satu orang ngangkat 5 bisa. Kalau orang zaman dulu ngangkat batunya batu besar. Kayak model piramida itu kan batunya batu besar-besar. Itu berat. Nabi Allah Ibrahim kalau kepingin ringan, beliau membaca kana inda raf'i qawaidil bait yaqulani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngangkat itu sambil membaca itu tatkala membuat pondasi Ka'bah. Fa idza qalaha irtafa'atil ahjarul kabirah bi nafsiha min ghairi an yahmilaha. Kalau Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail baca itu, jadi nanti batunya ini pindah-pindah dewe, langsung ngangkat dewe tanpa dibawa. Ini termasuk mukjizat dari Nabi Allah Ibrahim. Mungkin kalau orang biasa menjadi ringan, cuma kalau Nabi langsung bawa dewe, langsung bentuk sendiri. Itu adalah fadilah-fadilah daripada membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang mana fadilahnya sangat besar. Dan banyak lagi bacaan-bacaan dari Ratibul Haddad yang kita tidak tahu fadilahnya apa. Tapi perlu diketahui bahwasanya Ratibul Haddad bukan bacaan sembarangan, bukan bacaan yang biasa-biasa seperti orang-orang baca, tapi itu adalah bacaan-bacaan yang sangat dianjurkan oleh Nabi dan punya khasiat-khasiat yang sangat besar, khususnya nanti ketika kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Akhir Mustafa bin Tahir. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kitab Risalatul Jami'ah karya Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana kemarin terakhir kita sudah membahas tentang mahram. Ya. Kita mulai dulu dengan mengucapkan nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadat al-istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dilalatul khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi min Allah ta'ala
Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kira-kira kemarin penjelasan tentang mahram masih ada yang bingung apa sudah jelas? Apa perlu diulangi lagi? Hah? Insyaallah jelas. Hah? Insyaallah jelas. Sekarang coba, kalau sudah jelas saya yang mau tanya. Kalau sudah jelas, katanya sudah jelas kan? Saya coba yang mau tanya. Saudari istri mahram apa bukan? Istri kita punya saudari perempuan. Mahram kita apa bukan? Hah? Bukan. Yakin? Bukan mahram. Ya, jawabannya bukan mahram. Tidak boleh kita pegangan tangan sama dia, khalwat berdua-duaan sama dia. Hukumnya tidak boleh. Walaupun tidak terjadi apa-apa. Enggak, saya cuma ngobrol-ngobrol, tapi duaan. Tidak ada sapa-sapa di situ, selain tidak ada mahramnya si perempuan tadi itu, dia mau khalwat sama saudarinya istri, tidak boleh, karena bukan mahram. Walaupun tidak ngapa-ngapain. Enggak, saya sudah katanya ya, kalau ada laki berkumpul dengan perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya, itu nanti ada yang ketiga ikut kumpul juga akhirnya sama dia. Siapa itu? Setan. Jadi sudah, walaupun tidak ada apa-apa, sudah jangan, hindarilah tersebut. Hindarilah hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bibi dari istri. Bibi dari istri. Paham ya? Istri kita punya bibi. Iya, tantenya. Dari ibu, jadi istri punya ibu ya, istri kita punya ibu. Saudaranya ibu ini loh, tantenya dia, maksudnya tante istrinya dia. Atau bibi maksudnya dari ayah. Ya. Jadi istrinya dia punya bapak. Nah, bapaknya ini punya saudari perempuan. Paham enggak itu? Mahram kita apa bukan? Paham enggak ini masalahnya? Hah? Jadi istri, kita punya istri, tantenya, ya. Jadi saudarinya ibunya istri tadi itu, atau saudarinya ayah tadi itu, ayahnya istri tadi itu. Gimana? Mahram kita apa bukan? Halo? Bukan mahram. Gimana ini masih belum bisa bedakan mahram antara tidak mahram? Jadi itu bukan mahram loh ya. Loh, ini saudarinya ibunya istri saya. Enggak mahram. Bukan mahram. Loh, kenapa, Beb? Iya, karena ente bisa menikah nanti dengan dia. Misalnya, wis saya mau ceraikan kamu saja. Saya tidak cocok sama kamu, saya tidak klop sama kamu, saya tidak cinta sama kamu, misal. Mau diceraikan, mau menikah sama itu tadi tantenya istri kita, tantenya istrinya dia, nggak apa-apa. Yang penting jangan digabung, ya. Yang penting jangan digabung dalam satu pernikahan. Jadi dia punya istri dan punya tantenya si istri tadi, tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi harus diceraikan satu dulu, baru mau menikah sama tantenya tadi itu. Tapi kalau mau digabung tidak boleh. Jadi tidak apa-apa. Makanya itu apa? Tidak boleh, karena itu bukan mahram. Paham dah ini? Lagi, berarti masih belum paham nih. Kok dikasih pertanyaan tadi kok masih belum paham tadi. Sekarang gini, ada kasus seperti ini, pernah ditanya ini saya. Suami istri menikah, punya anak perempuan misalnya, kemudian nggak jadi, cerai. Si suaminya menikah dengan perempuan lain. Siapa misalnya? Hindun misalnya. Ya.
Misalnya siapa? Hindun menikah. Jadi suaminya itu tadi itu, perempuan tadi itu menikah dengan perempuan lain, Hindun. Punya anak laki. Sekarang pertanyaannya, yang jadi pertanyaan ini tadi, anak ini laki tadi itu, apakah mahram dengan mantan istri daripada si ayahnya dia? Paham enggak nih? Paham enggak pertanyaannya? Si anaknya ini loh sekarang, anaknya Hindun yang sama suaminya tadi itu, ya, apakah anaknya misalnya kita beri nama Ahmad misalnya, apakah Ahmad mahram dengan mantan istrinya si ayahnya si Ahmad ini tadi? Lu kan ini kan dulu pernah bernikah, iya kan? Ayahnya Ahmad ini dulu pernah menjadi suaminya daripada mantannya yang pertama tadi itu. Nah, sekarang Ahmad ini apakah mahram dengan mantannya si ayahnya tadi itu yang nggak jadi tadi? Mahram apa bukan? Mahram. Hah? Mahram. Paham enggak soalnya dulu? Soalnya paham? Hah? Enggak paham? Paham. Masih loading. Waduh, Pentium piro iki jan? Paham enggak nih soalnya? Paham kan? Paham ya? Mahram apa enggak? Mahram. Jawabannya mahram. Ya, loh kenapa mahram? Iya. Jadi kalau sebab pernikahan tadi itu, walaupun misalnya sudah cerai, tetap nanti itu tadi itu, misal dia menikah lagi tadi seperti itu tadi, punya anak Ahmad dengan perempuan lain tadi itu, tetap Ahmad ini masih mahram kepada mantannya si siapa? Si ayahnya tadi itu, yang dulu sudah pernah menikah dengan perempuan tadi. Jadi masih mahram. Paham enggak? Jadi misal siapa? Kita kasih nama siapa? Misalnya siapa? Syihab pernah menikah sama Fatimah misalnya. Punya anak siapa? Hah? Perempuan. Syihab menikah sama Fatimah, punya anak Aisyah misalnya. Ya. Kemudian Syihab sudah jadi sama si Aisyah. Menikah sama siapa? Hindun. Hah? Tadi sama Fatimah ya, Syihab menikah sama Fatimah, punya anak Aisyah misalnya. Kemudian Syihab tidak jadi sama Fatimah. Menikah lagi sama Hindun. Sama Hindun juga punya anak. Siapa? Ahmad. Jadi punya dulu sama, jadi Syihab punya anak sama Fatimah, Aisyah, punya anak sama Hindun, Ahmad. Ahmad ini loh sama Fatimah, ya, mantan istrinya Syihab. Itu mahram apa bukan? Mahram. Ya, mahram. Jadi itu dulu pernah ditanyakan. Jadi ini masalah sempat membingungkan. Loh, kok bisa mahram? Kok bisa? Jadi sampai guru-gurunya dulu juga bingung juga. Loh, kok bisa? Akhirnya cari dapat di kitab jawabannya. Oh, tetap mahram katanya. Itu termasuk masalah yang pernah dipertanyakan tapi sampai kesulitan, akhirnya dapat jawabannya dan akhirnya bisa dijawab tadi. Itu. Jadi walaupun ya, misal ya, Syihab lagi gak jadi lagi sama si Hindun, menikah lagi sama siapa misalnya? Enggak, sama siapa? Jannah misalnya. Ya, menikah sama Jannah lagi ente. Jadi punya istri Fatimah, punya istri Hindun, habis itu punya istri Jannah, punya anak lagi. Anaknya Syihab sama mantan istrinya yang kedua Hindun, sama mantan istrinya yang pertama Fatimah, mahram semuanya itu. Mahram. Ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Hah? Dan anaknya Syihab dari yang pertama, dari yang kedua, dari yang ketiga, semuanya itu saudara jadi. Ya kan? Satu ayah. Itu namanya anak saudara seayah. Ya kan? Ya kan? Karena ibunya beda-beda, ada Fatimah, ada Hindun, ada Jannah. Enak itu suatu dulu.
Tadi itu ya. Jadi itu hukumnya apa? Anak-anaknya tadi itu sama mantan-mantannya Syihab tadi itu apa? Mahram apa bukan? Mahram. Jelas? Ya, lanjut. Jadi memang permasalahan mahram ini jangan langsung dihukumi dulu. Mahram, bukan mahram. Dicerna dulu. Ya. Difahami dulu. Dicocok-cocokkan dulu. Ini masuk kemana? Ini mahram dengan nasab apa bukan? Apa dengan musyawarah karena sebab pernikahan apa bukan? Atau karena sebab persusuan apa bukan? Jadi jangan langsung dihukumi mahram, bukan mahram. Jadi hati-hati dulu. Nanti kalau tidak tahu ini mahramnya anak apa bukan, jangan langsung dilangkahi. Takutnya nanti bukan mahram, akhirnya jadi jatuh kepada haram. Ya. Jadi pikir-pikir dulu sebelum melakukan hal tersebut apa yang dia lakukan sama perempuan lain tadi itu, mau salaman, mau khalwat, berdua-duaan dengan dia, lebih baik kalau tidak tahu hukumnya itu mahram dia apa bukan, intadir, itu tunggu dulu. Saya takut bukan mahram. Nanti takut batal wudu, takut terjadi hal yang haram, sudah. Ya, dia beralasan seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga sudah dibahas yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhan kulit laki-laki sama perempuan. Kemudian yang terakhir apa? Memegang alat vital. Mau alat vitalnya dia sendiri atau alat vitalnya orang lain, laki perempuan sama aja. Jadi kalau misalnya megang punyanya laki, batal apa enggak? Batal. Megang punya perempuan, ya batal bisa. Sengaja tidak sengaja, lupa, dipaksa, semuanya batal bis. Walaupun katanya ulama tangannya ini yang megang tadi itu lumpuh. Ya, lumpuh. Kan kalau lumpuh itu kan tidak ada tegangan kan? Hilang tegangannya, voltasenya tadi itu hilang. Megang, batal. Ya, batal sudah, tidak urusan. Walaupun misalnya megang alat vital tadi itu yang sudah terputus misalnya, dari punya apa, siapa misalnya, selama itu masih dinamakan sama orang tadi itu, oh ini alat vital misalnya, punya laki atau perempuan, dipegang, batal. Paham tak? Itu kalau misalnya tangannya dia masih nyambung ketika megangnya. Tapi kalau misalnya tangannya dia potong, jarinya dia putul, jarinya putul, wis tak pegang jarinya saya ke, megang jarinya saya yang putul tadi itu, diangkat gini sama dia dipegangkan ke alat vital, batal apa enggak? Batal enggak? Tahu contohnya enggak? Ini misalnya jarinya dia, ini ada alat vital, dipegangkan gini. Ini jari sudah putul, batal apa enggak? Hah? Tergambar enggak permasalahannya? Enggak batal, karena sudah apa? Sudah terputus. Jarinya dia itu sudah putus. Beda kalau dia langsung megang gini dengan jarinya ini, ya batal sudah. Nah, jadi yang membatalkan itu sini, semua ini ya, sama sini. Kalau memegang kemaluan tadi, memegang yang di atasnya alat vital, batal apa enggak? Itu yang tempat tumbuhnya rambut, itu tidak batal. Megang situ tidak batal, walaupun 1000 kali itu megang. Ya. Yang batal itu pokok megang semuanya ini, batangnya itu semua batal langsung sudah. Ya. Helm apalagi sudah semua batangnya itu semua dipegang batal. Ya. Endok-endokan tidak batal. Tapi sunnah wudu. Ya, megang endok-endokan tidak batal, tapi sunnah wudu. Nah, sekarang permasalahannya ada permasalahan seperti ini. Megang tadi kalau misalnya dengan penghalang, tidak langsung. Ada apa? Pakai hand glove ya? Hand glove ya? Ada kan? Tipis, tetap tidak batal. Bapak ada penghalang tidak batal, walaupun tipis. Kalau misalnya penghalangnya seperti ini, bukan penghalang, tapi apa? Keringat yang
numpuk sampai tebel gitu ya. Ya, sampai bolot gitu sehingga ya kalau misalnya diginikan seret kayak ada yang terangkat gitu. Batal apa enggak? Kalau dari keringat batal. Kalau dari selain keringat misalnya, dari tanah-tanah misalnya, dia megang tanah-tanah yang banyak, seret nempel di tangan sini. Ya, tangannya dia kebetulan basah, set nempel banyak di sini pasir-pasir atau tanah, lalu dia pegang ke alat vitalnya dia. Batal apa enggak? Enggak batal. Jadi walaupun penghalangnya tadi itu seperti itu tadi itu enggak batal. Jadi tidak harus pakai sarung tangan atau pakai pakaian. Walaupun tadi seperti tadi itu. Jadi pasir atau debu tadi dia tempelkan di tangannya gini, dia megang gini, enggak batal. Jadi yang batal tadi itu ya ini semua. Nah, kalau sini-sini ya, pinggir-pinggiran sini-sini itu tidak batal. Kalau memegang ya, memegang alat vital. Tapi kalau bersentuhan sama laki perempuan batal. Ini memegang, kalau memegang itu identik ya dengan alat vital. Kalau bersentuhan itu dengan kulit. Bisa bedakan ini. Memegang itu dengan alat vital. Tapi kalau bersentuhan itu dengan seluruh kulit. Ya. Jelas? Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaannya bersentuhan dengan memegang. Ada enggak perbedaan? Mungkin saya masih bingung cara membedakan. Ya, apa sih bersentuhan? Gimana sih memegang? Ya. Katanya ulama ada 8 perbedaan dan persamaan antara bersentuhan dan memegang. Yang pertama, kalau bersentuhan laki sama perempuan itu yang batal siapa? Dua-duanya. Kalau bersentuhan yang batal dua-duanya. Tapi kalau megang alat vitalnya dia, megang alat vitalnya orang lain, yang batal ya yang megang. Loh, saya kepegang punyanya saya dengan tangannya si fulan misalnya. Yang batal yang dia yang megang, itu tidak batal. Ya. Loh, kalau saya megang punya saya, batal apa enggak wudu saya? Ya batal. Ya. Dia wudunya batal. Tapi kalau megang punya orang lain, wudunya orang lain tidak batal, tapi punyanya dia wudunya batal. Paham enggak ini? Itu yang pertama perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua. Kalau bersentuhan kulit sama kulit itu harus syaratnya ada lawan jenis, laki perempuan. Ya, dengan kemarin seperti yang kemarin sudah disyaratkan harus sudah mencapai derajat itu sekiranya sudah di syahwat. Syahwatnya ukurannya seperti apa? Kalau laki-laki itunya gerak, ya. Kalau perempuan apa sudah ada rasa condong. Itu tadi itu. Jadi kalau bersentuhan itu harus ada lawan jenis. Anak bersentuhan sama perempuan, itu laki, ya batal. Kalau anak bersentuhan sama laki-laki, batal apa enggak? Ya enggak batal walaupun 1000 kali. Persentuhannya enggak batal. Itu ya. Nah, kalau megang ya, itu tidak disyaratkan harus ada perbedaan lawan jenis. Jadi walaupun megang laki punyanya laki, ya batal. Ya. Walaupun megang punyanya orang laki, ya batal. Nah, itu perbedaannya. Kalau bersentuhan harus beda jenis, laki sama perempuan. Tapi kalau megang itu harus itu tidak disyaratkan ada perbedaan jenis kelamin tadi. Sama, walaupun laki sama laki langsung batal kalau megang dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, annal mas qad yakunu fi syakhsil wahid. Megang itu, kalau megang itu bisa pada satu orang. Tidak harus ada 2 orang. Ya.
Ana megang punyanya ana sendiri, alat vitalnya ana. Ya batal sudah. Tidak harus ada dua orang kalau megang, iya kan? Ya, apa harus ada dua orang? Enggak. Cukup dia punyanya sendiri, dia pegang langsung batal. Satu orang tok, saya sendiri, batal. Tapi kalau bersentuhan harus ada dua orang. Kalau bersentuhan harus ada dua orang, yaitu laki sama perempuan, baru membatalkan. Tapi kalau satu orang tok, ya tidak batal. Ini tidak ada bersentuhan namanya kalau satu orang tok, iya kan? Jadi itu. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Paham enggak? Ojo ngelamun lo ya. Ini ngelamun hilang langsung ya. Kalau ngelamun ini hilang. Jadi konsen, berusaha konsen tadi. Kemudian yang keempat, annal mas la yakunu illa bi batinil kaf. Megang ini alat kemaluan tadi itu, alat vital itu harus dengan tadi itu. Telapak tangan atau telapaknya jari. Telapak tangan atau telapaknya jari. Selain ini tidak membatalkan kalau megang alat vital. Megang gini, telapak tangan apa bukan? Bonggong tangan, tidak batal. Walaupun 1000 kali nanti megang. Tapi kalau tidak ada hajat, ngapain nanti megang-megang tadi itu? Ya, tidak ada keperluan, ah. Ya, kalau tidak ada keperluan jangan buat mainan-mainan gitu-gitu, tidak usah. Sudah, ditaruh saja tangannya. Jadi itu ya. Tapi kalau batal apa enggak? Tidak batal. Karena dengan punggung, bukan dengan telapak. Nah itu syaratnya kalau memegang itu harus dengan telapak tangan atau telapak jari jemari tadi itu. Tapi kalau bersentuhan tidak disyaratkan harus telapak tangan, tidak disyaratkan harus telapak jari. Semua anggota tubuhnya dia kulit itu langsung membatalkan. Saya megang perempuan dengan tangannya saya, batal. Mau dengan gini, batal. Persentuhannya saya dengan gini, batal. Kecuali kalau kuku kemarin, kuku sama kuku, tidak batal. Kalau kuku tidak batal. Ya, kuku karena bukan kulit. Paham tidak ini? Megang giginya perempuan dengan tangannya dia, batal apa enggak? Tidak batal. Ya, gigi tidak batal. Sudah ya? Paham ini? Yang kelima sekarang. Annal mas yakunu fil mahram ghairi. Kalau megang itu batal walaupun dengan mahramnya dia. Ataupun apalagi misalnya bukan mahramnya dia, sama saja hukumnya. Megang itu mau itu mahramnya saya, ini mahramnya saya, ibunya saya, ini kakaknya saya, ini adiknya saya. Saya masa megang alat vitalnya batal? Batal. Ya, tidak urusan, tidak ada hukumnya megang tadi itu alat vital itu mahram terus tidak batal. Tidak, tetap batal. Ibu misalnya nyeboi anaknya, megang alat vitalnya, ya batal langsung. Walaupun anaknya masih kecil. Ya, walaupun anaknya masih kecil diceboi. Terus mau langsung sholat, tidak boleh, batal. Ya, megang alat vital itu walaupun sama mahramnya di sendiri, ya. Misalnya contohnya sekarang itu kalau misalnya ibu lagi apa? Menceboi anaknya. Buang air besar atau buang air kecil diceboi dipegang. Batal. Kecuali kalau pakai apa? Sarung tangan atau penghalang, tidak batal. Karena kan tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Betul. Paham ya? Kalau megang jadi kalau megang itu apa? Mau mahram, tidak mahram batal. Nah, tapi kalau bersentuhan, kalau mahram batal apa enggak? Enggak batal. Yang batal itu kalau bukan mahram baru batal. Paham tidak ini? Itu yang kelima. Yang keenam sekarang. Yang keenam, memegang alat vital yang sudah terputus misalnya. Kalau itu jelas itu dinamakan alat vital sama orang lain. Itu apa? Batal. Ya, misalnya ini punyanya Z misalnya. Alat vitalnya dia dipegang sama dia. Batal.
walaupun sudah terputus. Selama itu masih dinamakan alat vital, orang menamakan alat vital batal. Tapi kalau anggota tangan misalnya, anggota tangan perempuan misalnya, dia bersentuhan gini. Kalau misalnya itu punya perempuan, dia tahu, ya tangannya perempuan terputus misalnya, oh ini tangannya siapa? Fatimah misalnya. Saya tahu nih tangannya Fatimah seperti ini, dia pegang, batal. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu, ini tangannya laki apa perempuan, tidak batal. Paham tidak? Itu bedanya. Itu kalau bersentuhan tadi itu bersentuhan dengan anggota tubuh, ya. Yang kalau misalnya itu jelas punyanya perempuan baru batal. Tapi kalau tidak jelas apa? Astagfirullah, salah bentar. Sebentar. Bikhilafil lamsil udwil mubam. Jadi kalau misalnya dia bersentuhan dengan anggota tubuh yang sudah terputus dari lawan jenisnya. Kalau sudah terputus ya, ini punyanya tangannya perempuan, dia pegang gini atau dia bersentuhan gini misalnya. Batal apa enggak? Enggak batal. Karena sudah terputus. Jadi tidak ada tegangan. Karena tidak ada tegangan juga. Tapi kalau masih sambung itu masih ada tegangan. Beda kalau misalnya megang alat vital. Itu walaupun sudah terputus, tapi kalau misalnya dinamakan itu alat vital, batal. Kalau tidak dinamakan alat vital, tidak batal. Jelas itu ya? Hah? Kemudian kalau megang ya, itu khusus, hanya terkhususkan kepada alat vital saja. Mau perempuan mau laki-laki. Jadi kalau punyanya laki-laki itu semuanya batangnya, kalau perempuan itu lubangnya itu semuanya tadi. Ini yang ketujuh. Hah? Ini yang ketujuh. Yang ketujuh. Ini yang ketujuh, perbedaan antara memegang dan bersentuhan. Jadi kalau memegang itu khusus kepada alat vital. Tapi kalau bersentuhan itu tidak khusus semua, tidak khusus kepada alat vital, semuanya bisa. Saya bersentuhan dengan alat vitalnya, batal. Saya bersentuhan dengan tangannya, saya bersentuhan dengan hidungnya, saya bersentuhan dengan matanya, dengan kakinya, batal langsung. Jadi seluruh anggota tubuh, kulit, pokok yang bersentuhan tadi itu langsung batal kalau bersentuhan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, memegang alat vital itu tadi itu tidak ada ukuran sudah sampai orang ini disyahwati apa enggak. Jadi walaupun anak bayi misalnya diceboi, ibunya menceboi anak bayi, batal langsung. Kalau megang langsung dengan tangannya, batal wudunya. Jangan sholat, wudu dulu, karena batal wudunya dia. Kalau tidak punya wudu, ya, kalau tidak punya wudu, ya sudah. Dia tidak ada batal wudu, tapi apa? Harus wudu sebelum sholat. Tapi kalau punya wudu, megang misalnya nyeboi tadi itu anak kecil tadi itu, ya batal wudunya sekarang, harus wudu lagi. Paham tak nih? Paham? Berbeda kalau bersentuhan. Bersentuhan tadi itu harus disyaratkan sudah, kalau bersentuhan tadi itu sudah sama-sama apa? Saling bisa mensyahwati satu sama lain. Kalau misalnya tidak disyahwati satunya, misalnya. Karena apa? Masih sih anak cilik, 1 tahun 2 tahun megangnya batal apa enggak? Tidak batal. Bersentuhan tadi tidak batal. Paham ini ya? Itu perbedaannya antara dengan memegang dan bersentuhan. Kira-kira bisa difahami apa enggak di sini sampai di sini? Lanjut apa cukup? Wis panas. Hah? Tambah sedikit lagi lah. Ada permasalahan di sini. Kalau megang punyanya alat vitalnya hewan, batal apa enggak? Sentlik-sentlik ini. Ya, kadang kan anak-anak kecil-kecil dari itu suka mainan ini, punyanya hewan misalnya. Enggak boleh ya, nyakiti hewan tadi itu enggak boleh. Ya, nanti disogrok-sogrok pakai enggak boleh loh, dosa loh itu. Apalagi sih. Ya enggak boleh, dosa itu. Kasihan hewan tadi itu. Nanti itu di akhirat dia dibales, punyanya dia digitukan. Ya.
Ya. Punyanya dia diketapel juga, siap-siap nanti di akhirat. Ya, sama hewan tadi itu. Pokok semua yang dia lakukan kepada hewan daripada perbuatan-perbuatan yang menyakiti hewan, itu nanti di akhirat dia dibalas. Ya, jangan dikira tidak dibalas. Jadi mengganggu hewan, jangan dikira di dunia tadi itu, oh enak saya mau pukul hewan, mau nganu hewan, mau mendolimi hewan, mau dianu pakai. Itu jangan dikira di dunia. Ya di dunia nanti tidak dibalas. Di akhirat nanti hewan tadi itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas orang yang menyakitinya, yang mengganggunya tadi itu. Siap-siap aja nanti itu. Suruh mempersiapkan diri nanti dia tadi itu. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya megang punya hewan, batal apa enggak? Dengan telapak tangan atau telapak jari tadi itu. Enggak batal. Enggak batal ya. Kalau jin, batal apa enggak? Megang alat vitalnya jin. Batal. Karena jin hukumnya sama dengan manusia. Ya. Nah, ini menurut pendapat yang memperbolehkan menikah dengan jin. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama, boleh tidak menikah dengan jin? Dan kira tidak ada orang menikah dengan jin, ada orang menikah dengan jin. Ya, pernah kejadian. Iya, punya anak. Ya, punya anak. Menikah dengan jin, punya anak. Boleh apa tidak menikah dengan jin? Ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kedua-duanya pendapat tadi sama-sama kuat. Ya, Ibn Hajar sama Imam Romli. Nah, kalau menurut yang memperbolehkan menikah dengan jin, megangnya batal. Kalau menurut pendapat yang tidak memperbolehkan menikah dengan jin, megangnya nggak batal. Ya, seperti itu. Jelas apa enggak? Kalau misalnya sekarang gini, ente enggak sadar misalnya ketika tidur tadi itu garuk-garuk. Tidur gini misalnya, bukan tidur terlentang ya, karena kalau sudah tidur terlentang itu batal. Enggak sadar dia tidur gini garuk-garuk misalnya. Pegang kan kemaluan alat vital tadi itu. Batal apa enggak? Hah? Kalau ente misalnya kan enggak tahu, tiba-tiba siapa ini Mukhlis ngeliat tadi itu, Rama, kamu tadi tidur garuk-garuk megang gitu. Ya. Sekarang tadi ketika si Mukhlis itu membilangi Rama bahwa tadi itu dia tuh megang. Sekarang batal apa enggak wudunya Mukhlis? Apa wudunya Rama tadi itu? Walau akhbaru adlun bitalaki. Ini kalau bersentuhan ya, tapi ya. Jadi menurut sebagian ulama batal ya. Menurut sebagian ulama batal. Menurut sebagian ulama tidak batal. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya ada orang yang mengabari tadi itu, tapi harus dilihat dulu orangnya adil apa enggak, orang yang adil apa enggak. Orang yang adil apa enggak. Jadi kalau misalnya yang ngabarin siapa? Orang-orang nakal-nakal, orang-orang jahat-jahat, orang-orang yang moral, tidak bermoral tadi itu memberitahu, tidak usah diterima, tidak usah dihiraukan. Tapi kalau misalnya orangnya adil, orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak pernah melakukan terus-menerus dia dosa kecil, dan ketaatannya itu lebih banyak daripada kemaksiatannya. Jadi lebih unggul dia melakukan ketaatannya, ibadahnya, daripada dia melakukan maksiatnya. Jadi maksiatnya tidak seberapa, tapi taatnya tadi itu lebih banyak. Itu dikatakan orang adil. Orang yang seperti itu dikatakan orang adil. Memberitahu kepada si Rama, nanti tadi megang, nanti tadi bersentuhan dengan perempuan misalnya. Jadi misalnya lagi ketika tidur,
nggak sadar misalnya megang-megang istrinya tadi itu, ya nggak sadar, kan tidur, ya diberitahu sama si siapa orang lain, anaknya misalnya atau siapa, nanti tadi megang, batal apa enggak? Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yes. Mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah memberikan barokah dan bisa menambah pundi-pundi pengetahuan kita tentang ilmu agama, ilmu syariat Nabi Muhammad, ya, sehingga kita semakin sempurna ibadahnya kita, semakin sempurna dari pengetahuan kita dengan ilmu agama, ilmu fikih dan ilmu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah akan apa? Akan nanti ibadah kita dan semua amal-amal kebaikan kita tadi itu semakin apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengetahui ilmu-ilmunya tadi itu, ya. Mudah-mudahan sedikit ini insyaallah barakah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Waktu tawaf kan tempat wudhu di Masjidil Haram itu sangat jauh. Iya, kemarin kan sudah dibahas. Iya kan, minggu yang lalu itu kan sudah disebutkan ya. Oh iya tak. Jadi mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang mengatakan kalau dia kesentuh gak batal. Ya, kesentuh sama perempuan, bukan dia yang sentuh ya. Dia kesentuh sama perempuan. Itu ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak membatal. Tidak batal wudunya tadi. Jadi kalau misalnya dia memang kesentuh ya, bukan dia yang sentuh, sudah ikut pendapat itu saja dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau misalnya dia yang nyentuh, repot. Mazhab Imam Syafi'i semuanya mengatakan kalau dia nyentuh langsung batal. Tidak ada pendapat yang mengatakan kalau dia sentuh tadi itu tidak batal. Terus gimana? Ada pendapat Imam Mazhab Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik tadi itu tidak batal kalau bersentuhan dengan perempuan, tapi itu dengan tanpa syahwat. Bersentuhan dengan perempuan tanpa ada syahwat, ya, itu tidak batal. Tidak batal. Ya sudah, dia ikut pendapat itu saja. Tapi nanti wudunya supaya tidak batal, ya, jangan nanti sudah tawaf dia wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i, ketika tawaf kesentuh, wes saya ikut pendapatnya Imam Malik yang mengatakan tidak batal. Tidak bisa. Nanti karena terjadi apa? Tidak keselarasan. Ente wudunya dengan mazhab Imam Syafi'i, tapi mau menyentuhnya tadi itu supaya tidak batal pakai mazhab Imam Malik, gak bisa. Jadi supaya selaras wudunya ente harus pakai mazhabnya Imam Malik. Nanti baru kalau kesentuh atau menyentuh baru gak batal. Jadi wudu sudah pakai wudunya mazhab Imam Malik, ketika nyentuh saya taklid mazhab, saya ikut pendapatnya Imam Malik yang mengatakan apa? Tidak batal kalau bersentuhan atau menyentuh. Selesai. Jelas sudah. Ada pertanyaan Habib. Apa? Ini, misal saya punya anak Habib, terus adik kandung saya juga punya anak. Kemudian anak saya ini dengan anak adik saya ini mahram atau bukan? Misanan. Iya. Mahram atau bukan? Dan terus sampai ke bawah. Boleh menikah itu. Tetap boleh menikah. Boleh menikah itu. Antara itu sama itu boleh menikah. Jadi apa? Bukan mahram. Bukan mahram ya. Bukan mahram. Jadi misalnya Mukhlis sama Syihab ini saudaraan. Mukhlis punya anak, Syihab punya anak. Lalu anaknya Mukhlis sama anaknya Syihab ini mahram apa bukan? Bukan mahram, karena boleh menikah. Boleh nanti menikah. Jadi bukan mahram. Boleh ayo rek misalnya anaknya Syihab wis tak nikahno mbek anakku. Ya, sudah diincar misalnya wis ini nanti anaknya aku, ya anaknya Mukhlis tadi itu akan saya nikahkan dengan anaknya Syihab. Misanannya sendiri. Itu sepupunya dia sendiri, tidak apa-apa. Boleh menikah antara sepupu sama sepupu tadi. Karena bukan mahram. Ya.
tua si A ini nikah orang tua si A ini punya anak. Orang tua yang si A ini laki. Nah, yang si B ini perempuan. Nah, yang si B ini juga punya anak. Nah, anaknya orang tua si A sama si B ini ada hubungan apa antara A sama si B? Nikah. Oh, menikah. Sambung gitu loh. Ya. Nikah lagi gitu loh. Ya, jadi sama-sama tirinya. Nah, anak sama anaknya ini mahram apa enggak? Ya, sama siapanya? Oh, anak sama anaknya tadi itu. Ya kan saudara semua itu. Iya kan saudara semua. Saudara seayah tadi itu. Kalau misalnya dia punya istri banyak, yaitu semuanya anaknya tadi saudara seayah. Kalau misalnya ibunya misalnya yang menikah, yaitu semuanya saudara seibu. Tapi kalau misalnya gini, apa namanya? Ini orang yang ayah ini awalnya nikah sama orang lain, punya anak kan? Iya. Punya anak. Nah, meninggal. Siapa? Istrinya itu. Walaupun meninggal. Istrinya meninggal. Walaupun meninggal. Terus si ayah ini menikah dengan perempuan lain, iya. Tapi juga punya anak. Iya. Anaknya Anak sama janda tadi itu, anaknya sama janda tadi itu, sama anaknya mantannya yang sudah meninggal tadi itu, semuanya saudara itu. Saudaraan itu. Saudara siapa? Seayah. Satu ayah semua kan? Beda ayah. Oh, beda ayah. Satu ibu. Ayah. Jadi ayah. Contoh kasih nama aja, kasih nama. Misal anak. Ya. Anak punya anak. Ya. Terus menikahi janda. Janda punya yang sudah punya anak, namanya Rama. Oh, jadi janda tadi itu punya anak dari suami lain. Iya. Terus Nah, anak kalau sama ketemu anaknya itu muhrim apa enggak? ya itu kan bukan dari dia kan? Iya. Ini dari orang lain, ya bukan mahram. Bukan mahram. Itu bukan mahram. Kalau si anaknya itu sama si anaknya itu bukan mahram. Nanti boleh nikah bareng ya, Bu. Sama apa? Maksudnya kan gini ya, Bib. Kan Asbana kan nikah sama janda yang sudah punya anak. Asbana ini sudah punya anak laki-laki. Kebetulan jandanya Iya, itu iya. anaknya perempuan. Kita nikah bareng enggak apa-apa. Iya. Tapi anaknya janda tadi itu kan dari suami lain kan? Iya. Iya. Enggak apa-apa. Ayo. Sudah. Ada pertanyaan lagi sudah? Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah tasilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي